नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना काल विच भी भारत उच्च विकास दर बनाए रखण विच सफल रहा। हैदराबाद विच भाजपा कौमी कार्यकारिणी की 2 दिना मीटिंग के समाप्ति समागम विच अपने संबोधन दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि साडा टीचा भारत नूं दुनिया की वड्डी ताकत बनाउणा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई पार्टियां अपनी होंद नूं बचाउण विच लगियां होईयां ने। अमित शाह ने गुजरात दंगिਆਂ ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले नूं इतिहासक दस्सिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगवाई विच देश की बाहरी अते अंदरूनी सुरक्षा मजबूत हुई है। विजय संकल्प रैली नूं संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलंगाना के लोगों का भारतीय जनता पार्टी विच विश्वास लगातार वध रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों भलके अपनी मंत्रिमंडल विच विस्तार किए जाने की संभावना। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिता है कि सरकार मूंगी के काश्तकारों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आउण देवेगी। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ 2 ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਰਵਜਨ ਹਿਤਾਏ ਸਰਵਜਨ ਸੁਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। सीनियर भाजपा आगू और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हैदराबाद में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान प्रधानमंत्री के भाषण के मुख बिंदुओं की चर्चा करदਿਆਂ कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नौजवानों को देश के निर्माण में अगे आने का सੱਦਾ दिता। नरेंद्र मोदी ने विरोधी पार्टियों में लोकतंत्री प्रक्रिया से सवाल चुकदਿਆਂ कहा कि कई पार्टियां अपनी होंद को बचाने में लगियां हुई ने। उन्होंने कहा कि देश परिवारवाद तो तंग आ चुका है। प्रधानमंत्री ने अगे कहा कि भाजपा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार लिए अनुसूचित वर्ग नाल संबंधित द्रौपदी मुर्मू ਨੂੰ अपना उम्मीदवार बनाया ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि आज जब हम तेलंगाना में हैं तो बीजेपी बहुत जगह आगे बढ़ी है। बीजेपी को उसके काम, उसके गवर्नेंस के कारण, उसकी ईमानदारी के कारण बहुत जनता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कई ऐसे प्रदेश हैं जहां अभी भी संघर्ष जारी है और कार्यकर्ता बिना सत्ता की परवाह किए हुए संघर्ष करते हैं, बलिदान करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगिਆਂ ਤੇ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने सारे दोषों ਨੂੰ ਝੂਠਾ करार दिता है ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों को दस्सिया कि कौमी कार्यकारिणी की मीटिंग दौरान अमित शाह ने कहा कि इस समय विरोधी धिर कई फाड़ है। उन्होंने कहा कि आने वाले 30-40 साल भाजपा के होंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने दस्सिया कि अमित शाह ने राजनीति में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण नूं एक वड्डा शराप करार दिंदਿਆਂ कहा कि देश की राजनीति विचों इसका अंत होके ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अज कांग्रेस हताशा और निराशा में केंद्र सरकार की हर कल्याणकारी योजना का विरोध कर रही है। फिर चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक होवे जां एयर स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर चों धारा 370 हटाउण की गल होवे जां कोरोना रोकू टीकाकरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में देश की बाहरी और अंदरूनी सुरक्षा मजबूत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कौमी कार्यकारिणी की मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि रक्षा खेत्र में व्यापक सुधार होया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाए जाने नाल जम्मू कश्मीर भारत का अनिखड़वां अंग बन गया है।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ 2 ਦਿਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਜੇ ਸੰਕਲਪ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਸੱਖਣੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ NPPA ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 84 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ NPPA ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਗਲੀਵੋਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋਫੋਰਮਿਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ GST ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ₹10.47 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2.88 ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰੋਸੂਵਾਸਟੇਟਿਨ, ਐਸਪਰੀਨ ਅਤੇ ਕਲੋਪੀਡੋਗਰੇਲ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹13.91 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NPPA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨ।
ਇਹਨਾਂ ਫੌਲਾਦੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੌਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ। ਦੇਵੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਸੰਕਲਪ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਚਲੋ ਭਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲ ਨਾਲ ਸਜੇ, ਤਮਗਾ ਵਧਾਵੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਭਰਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਹੁਣ ਪਰਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ। ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ਿਨੀ ਕਾਨਹੇਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਨ ਹਰਸ਼ਿਨੀ ਕਾਨੇਕਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ, ਫਲਾਈਂਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਦੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਾਇਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇਗੀ? ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੂਸਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੱਗ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਹਰਸ਼ਿਨੀ ਤੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਾਈਕਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਭੜਕ ਜਾਏ। ਹਰਸ਼ਿਨੀ ਕਾਨੇਕਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਜਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਜਾ, ਹਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਫਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਪ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਤੀਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹਵਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।